వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. ఇక వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు ముఖ్య అంశాలు. ప్రతి పాఠశాల ప్రతి కార్యాలయంలో సైబర్ సురక్షతో ఎంతో మేలు. హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుల సూచన. ప్రజలకు ఉత్తమ సేవలందిస్తూ పోలీస్ శాఖ ప్రతిష్టను పెంచండి. బదిలీపై వెళ్తున్న ఐజీ త్రివిక్రమ్ వర్మ హితవు. ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధికి ఆకర్షితులై బీఆర్ఎస్ లో చేరికలు. దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే రమావత్ రవీంద్ర కుమార్ స్పష్టీకరణ. అయ్యప్ప పాలక కమిటీలో అక్రమ మార్గంలో సభ్యత్వం. కొత్త సభ్యత్వం తర్వాతే పాలక వర్గం ఏర్పడాలని వ్యతిరేక వర్గం వాదన. సైబర్ సురక్ష అనే కార్యక్రమాన్ని గతంలోనే ప్రారంభించామని, ప్రతి పాఠశాల ప్రతి కార్యాలయాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని అనుసరించాలని హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సభ్యులు కోరారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ ఉపయోగం అధికమైనందున విద్యార్థులు, గృహిణులు, ఉద్యోగులు సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు ఇంటర్నెట్ను ఎలా ఉపయోగించాలి, నేరగాళ్లను ఎలా ఎదిరించాలి అనే అంశంపై బంజారాహిల్స్ తాజ్ డెక్కన్ హోటల్లో సదస్సు జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నగర పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్, అడిషనల్ సిపి ఏఆర్ శ్రీనివాస్, మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి సంజయ్ సహాయ్, టెక్కాన్ ప్రో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు అండ్ డైరెక్టర్ బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ గుత్తా జ్వాల తదితరులు పాల్గొన్నారు. But of late, maybe in the last year or two, there used to be about 5 to 10 FIRs issued with respect to cyber crimes. But now I see that it's reached 20 to 25. And the remaining 100, out of the 75, another 25 are having digital content. So almost 40 to 50% of the crime being reported nowadays is related to cyber aspects. And this is a very rapidly changing scenario. We no longer see the traditional crimes like dacoities and robberies, people barging into others' houses and taking away gold, silver. All those things are on a rapid decline. Even snatchings, which used to be rampant in Hyderabad city. When I was a DCP 20 years back, there were over 1,000 snatchings reported in the city. We hardly see 50 or 60 now. So this is the changing scenario with regard to crime. So we need to prepare ourselves for that. Our cell phones have become like our muses actually. We can't live without them. They have become part of our body. In fact, even if you snatch a cell phone from a child, you have seen cases of suicides. That is the way things are changing. We also realize when we are operating in the field, if we miss a phone call from someone, we are in trouble. So it may be a day. Organization on a very informal various manner which does not exist in the country. It might be. Otherwise, the first place there should be a role model for all the places or all the cities. So the thought, the model, the framework, the execution, the stakeholders and response. I think it will be really good. We love to work in silos. This is the industry, the practitioner. I come from all background. I've done policing, I've been governance, I'm an entrepreneur.
our former public speaker, I am a text writer, so variety of hats which I wear, and everywhere I find that everybody wants to control his own self. Because that is the only way you can exist in this country, because your expertise is limited, and once you open yourself, then you will be open to criticism, you will be open to suggestions and comments, which generally, as a matter of our DNA. Commissioner of Police, City Sri Anand Garu, respected SC Sri Chaitanya Garu, respected Sri Padma Shri BVR Mohan Reddy Garu, respected founder and director Tech Pro Private Limited, Sri Sanjay Saha Garu, जो हमारे बॉम्बे से అధికారులు సమర్థవంతమైన విధులతో ప్రజలకు ఉత్తమ సేవలు అందిస్తూ పోలీస్ శాఖ ప్రతిష్ట పెంచాలని ఐజీ త్రివిక్రమ్ వర్మ కోరారు. సాధారణ బదిలీలో భాగంగా విశాఖపట్నం కమిషనర్గా బదిలీ అయిన సందర్భంగా ఒంగోలులోని జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల ఎస్పీలతో పాటు 2 జిల్లాల పోలీస్ అధికారులు కలిసి ఐజీ ఆయన సతీమణి సువర్ణ వర్మను ఘనంగా సత్కరించి ఆత్మీయ వీడుకోలు పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బాపట్ల, ప్రకాశం రేంజ్లోని జిల్లాలో చేపట్టిన ప్రతి కార్యక్రమానికి పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది అందించిన సహకారము అభినందనీయమని అన్నారు. శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించడంలో ఎంతో నిబద్ధతగా విధులు నిర్వర్తించిన అధికారులు, సిబ్బందిని అభినందించారు. ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ మల్లికా గర్గ్ మాట్లాడుతూ ఐజీ త్రివిక్రమ్ వర్మ ఉత్తమ సేవలు అందిస్తూ భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టడంలో ఐజీ మార్గదర్శకత్వము, అందించిన సహకారము మరువలేనిదని బాపట్ల ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి అంకితా సురానా, ప్రకాశం జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ అడ్మిన్ కె నాగేశ్వరరావు, బాపట్ల జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ పి మహేష్, ఏఆర్ అడిషనల్ ఎస్పీ అశోక్ బాబు, ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల డిఎస్పీలు, సిఐలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. బీఆర్ఎస్ సర్కార్ చేపడుతున్న ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధికి ఆకర్షితులై ఇతర పార్టీలకు చెందిన నేతలు, కార్యకర్తలు గులాబీ తీర్థం పుచ్చుకుంటున్నారని నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రమావత్ రవీంద్ర కుమార్ అన్నారు. చింతపల్లి మండలము కూర్మేడ్ గ్రామానికి చెందిన బీజేపీ, టీడీపీలకు చెందిన 150 మంది ఎమ్మెల్యే సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. వారికి గులాబీ కండువాలను కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గ్రామాలు, పట్టణాల రూపురేఖలు మారిపోయాయని అన్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఇతర పార్టీల నుంచి కూడా తమ పార్టీలోకి భారీగా వలసలు ఉంటాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. శేఖర్ ఇప్పుడు రాజీనామా చేసి బీఆర్ఎస్ లో చేరుకుంటూ నెక్స్ట్ గుమ్మడివేలి సురేష్ ఆనంద్ ఇక్కడ చేసేసిన గురకాల మురళి, వాకిడి సైదులు, పులికంటి యాదగిరి ఇది టీడీపీ నుంచి వస్తున్నారు. వీళ్ళంతా టీడీపీ. పులికంటి యాదగిరి కాంగ్రెస్, మహేష్, కుమ్మం రఘు యాదగిరి, ఆదిమల్ల శివ, నాగిల్ల మహేష్, నాగిల్ల జంగయ్య, కుర్మేడి యాదయ్య, కుర్మేడి పెద్ద జంగయ్య, ఐతపాక రమేష్, ఏక్ల జంగయ్య, మాన్యపు రవి, పులికంటి దుర్గయ్య, పులికంటి ప్రసాద్, బద్దె నాగేష్, నాగిల్ల యాదయ్య, వరదలే
జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కుల వృత్తులకే కాకుండా ఆనాడు ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి మహిళలను ఎవరు కూడా పట్టించుకున్న పాపాన పోలే. పార్టీలు మాజీ ఎంపీటీసీలు ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన వారందరికీ కూడా పేరు పేరున నల్లగొండ జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షునిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మనస్ఫూర్తిగా వారికి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటా ఉన్న మండల మైనారిటీ అధ్యక్షులు చాంద్ పాషా, అదేవిధంగా మన నాయకులు ప్రసారు నిరుగా సర్పంచ్ ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక 2 నెలల క్రితం నేను మన ఊరు ప్రభుత్వం కార్యంలో వచ్చినప్పుడు చాలా ఎత్తున బ్రహ్మాండంగా ఊరును చేసి మా అందరికి కూడా ఘన స్వాగతం పలికి ఈ గ్రామంలో పాట అభిమానాన్ని మీరందరూ కూడా చాలు. దానికంటే ముందు ఇంకొక కొన్ని వ్యాపార కార్యాలకు వచ్చి కూడా మీరందరూ అభివృద్ధి చాలా కార్యక్రమానికి వచ్చిన మీలోగా సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలోని శబరినగర్ అయ్యప్ప దేవాలయం వివాదాలకు కేంద్ర బిందువు అయ్యింది. పాత పాలక కమిటీ గత 6 ఏళ్ల నుండి ఎటువంటి లెక్కలు చూపించకుండా మళ్లీ అదే కమిటీలో పేర్లు మార్చుకుంటూ ఏండ్ల తరబడి పాలకులుగా తిష్టవేస్తున్నారు. వీరిపై గతంలో అనేక ఆరోపణలు వచ్చినా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఇప్పుడు సమస్య జటిలమవుతుంది. ఇన్నేళ్లుగా అయ్యప్ప దేవాలయం పేరిట బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయకపోవడము అనుమానాలకు తావిస్తుంది. పైగా భక్తుల నుంచి వసూలు చేసిన చందాలు రసీదుల రూపంలో వచ్చిన నగదు వరుణ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్లో వేయడము పలువురి అనుమానాలకు బలం చేకూరుతుంది. పాలక కమిటీలో మొత్తం సభ్యులు 63 మంది ఉండగా వారికి ఏ ప్రాతిపాదికన సభ్యత్వం ఇచ్చారో తెలియకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. 30 నుండి 33 ఏళ్లుగా అయ్యప్ప సేవ చేస్తూ అనేక మందికి అయ్యప్ప మాలను పరిచయం చేసి వారిలో సద్గుణాలు చేసిన సుమారు 10 మంది గురుస్వాములకు కూడా ఎలాంటి సభ్యత్వం ఇవ్వలేదు. కానీ గుడికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదని కొంతమందికి అక్రమ మార్గంలో సభ్యత్వం ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. కొత్త సభ్యత్వం ఇవ్వాలని అడుగుతున్నా ఇవ్వకుండా అర్హతలు లేని వారికి ఎలా ఇచ్చారని వ్యతిరేక వర్గం ప్రశ్నిస్తోంది. మంత్రి జగదీష్ రెడ్డితో సహా ఒక భక్తుడు సుమారు ₹1,00,000 రూపాయలకు పైగా అన్నదానం కోసం ఇచ్చిన నిధులు పక్కదారి పట్టాయన్న ఆరోపణలు వచ్చాయి. రుచి శుచి లేకుండా వండి అయ్యప్ప మాలాదారులకు పెడుతున్నారని చందా ఇచ్చిన భక్తుడే పాలక వర్గాన్ని నిలదీయడము వారి పనితీరుపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. అయ్యప్ప సొమ్మును దోచుకున్న వారి లెక్క తేలాలని, కొత్త సభ్యత్వం ఇచ్చిన తర్వాతనే పాలక వర్గం ఏర్పడాలని వ్యతిరేక వర్గం డిమాండ్ చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో అయ్యప్పను రక్షించేదెవరో, భక్షిస్తున్నది ఎవరో తొందరలోనే తేలనుంది. ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గం తుర్కాంచిల్ మున్సిపాలిటీలోని బ్రాహ్మణపల్లి, మునగనూరులలో ₹1,88,00,000 నిధులతో చేపట్టిన వివిధ అభివృద్ధి పనులకు ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి శంకుస్థాపన ప్రారంభం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో చైర్పర్సన్ అనురాధ రామరెడ్డి, వైస్ చైర్పర్సన్, స్థానిక కౌన్సిలర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. అమ్మాయి చూడాలి
హైదరాబాద్ నగరంలో అమ్మకాలు చేసే ఉద్దేశంతో సీలేరు ప్రాంతం నుంచి గంజాయి తీసుకువస్తుండగా అభిలాష్, శ్రీపాద్, ధను, మణికంఠ అనే 4 వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని ఏసీపీ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. కుకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలను ఆయన వెల్లడించారు. కుకట్పల్లి వై జంక్షన్లో వాహన తనిఖీలు చేస్తూ ఉండగా వీరంతా 5 కిలోల 300 గ్రాముల గంజాయితో పట్టుబడ్డారని తెలిపారు. ప్రధాన ముద్దాయి అభిలాష్ గతంలో కూడా గంజాయి కేసులో పోలీసులకు చిక్కాడు. జైలుకు వెళ్లి వచ్చిన మారకపోవడంతో అతడిపై పీడీ యాక్టు పెడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. నిందితుల నుంచి 3 ఫోన్లు, కారును స్వాధీనం చేసుకుని రిమాండ్కు తరలించామని తెలిపారు. నిన్న వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే నిన్న సాయంత్రం ఒక కార్ను ఆపడం జరిగింది. స్విఫ్ట్ డిజైర్ బ్లూ కలరు. ఈ కార్ను చెక్ చేస్తే దాంట్లో 4 వ్యక్తులు ఉన్నారు. వెనక డిక్కీలో ఒక 5.3 డ్రై గాంజా దొరికింది, ఒక బ్యాగ్ దొరికింది. వాళ్ళని అదుపులో తీసుకొని ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళంతా కూడా 3 గోదావరిఖండ్ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు, ఒకరేమో మద్దన్ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు. ఈ 4 కూడా అభిలాష్, శ్రీపాద్, తర్వాత ధను, తర్వాత మణికంఠ, ఈ 4 వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ వివేక్ నగర్, కుకట్పల్లి వివేక్ నగర్లో రూమ్ తీసుకొని అద్దెకు తీసుకొని ఉంటున్నారు. వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులు, 10th, ఇంటర్మీడియట్, డిప్లొమా అట్లా చదివేటప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా క్లాస్మేట్స్. సో వాళ్ళని గట్టిగా విచారిస్తే తెలిసింది ఏంటంటే వీళ్ళు బర్త్డే చేసుకోవటానికి అని చెప్పేసి మన భద్రాచలం పోయి అక్కడ బర్త్డే చేసుకున్న తర్వాత సీలేరు వెళ్ళి అక్కడ గాంజా తీసుకున్నారు. ఒక 5.3 కిలోల గాంజాయి తీసుకొని సిటీలో ఎవరన్నా యూత్కు కానీ లేకుంటే ఏదన్నా ప్రొఫెషనల్ కాలేజీల దగ్గర అమ్మాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకొని వస్తుంటే నిన్న వెహికల్ చెకింగ్లో మనకు దొరకడం జరిగింది. వీళ్ళందరి మీద కూడా కేసు నమోదు చేసుకొని అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు వీళ్ళని లోతుగా విచారిస్తే ఏంటంటే ఈ అభిలాష్ అనే వ్యక్తి గతంలో కూడా గోదావరిఖండ్ పిఎస్ నుంచి ఇదే ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్లో గాంజా కేసులో దొరికి జైలుకు పోయి రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మిగతా 3 స్నేహితులను కలిసి ఈ విధంగా కేసులో అతను దొరకడం జరిగింది. వీళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ కూడా వేయడం జరుగుతుంది. వికలాంగులకు జగనన్న ఇచ్చే పింఛన్లు, సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారని వైసీపీ దివ్యాంగుల విభాగం బాపట్ల జిల్లా అధ్యక్షుడు చెల్ల రామయ్య తెలిపారు. మా నమ్మకం నువ్వే జగనన్న అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా బాపట్ల మండలము వేదులపల్లి రామయ్య వికలాంగుల కాలనీలో దివ్యాంగుల నాయకులతో కలిసి ఇంటి గోడలపై మా నమ్మకం నువ్వే జగనన్న స్టిక్కర్లను అంటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ నాయకులు ప్రభుత్వం వికలాంగుల పింఛన్లు తొలగిస్తుందని విమర్శలు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ దివ్యాంగుల నాయకులు గుంజి ఏడుకొండలు, భోగిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఎలీషా, గుర్రం భూలక్ష్మి, కాలనీ మహిళలు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు బాపట్ల మండలంలో ఉన్న వికలాంగుల కాలనీలో మా జగనన్నే మా భవిష్యత్తు అనే ఒక కార్యక్రమం ద్వారా మా వికలాంగులందరూ కూడా, ప్రతి కుటుంబం కూడా ఈ యొక్క స్టిక్కరింగ్ కార్యక్రమంలో ఆనందంతో, సంతోషంతో కూడా ఈ యొక్క జగనన్న స్టిక్కరింగ్ మా ఇంటి వద్ద ఉన్నందుకు మేము ఎంతో సంతోషపడుతున్నామన్నా. ఎందుకంటే వికలాంగులకి జగనన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే మొదటి సంతకం అవ్వాతాతల వికలాంగుల పింఛన్ సంతకం మేడే అన్న సంతకం చేశాడు. గతంలో వికలాంగుల పింఛన్ విషయం వచ్చేగాడికి ఈ అవ్వాతాతలకు వికలాంగులకు గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో 1వ తారీఖు ఇవ్వాల్సిన పింఛన్ని 5వ తారీఖు వరకు, 10వ తారీఖు వరకు అని ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు ఉండేది. ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా మా ఇంటి వద్దే కోడి కుయిక ముందే ఈరోజు ప్రతి నెల 1వ తారీఖున పింఛన్ అందిస్తున్నారు మా జగనన్న అని ఈరోజు ఇక్కడున్న మా వికలాంగులు, వృద్ధులందరూ కూడా సంతోషపడుతున్న పరిస్థితి. ఇంకా
జగనన్న ప్రభుత్వం నుంచి కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో వికలాంగులకి 3 చక్ర మోటార్ వాహనాలు ఫ్రీగా 1,50,000 రూపాయలు ఖరీదైన బండులను, అలాగే వికలాంగులు మ్యారేజ్ ఫండ్ను, వికలాంగులకి అన్న జగనన్న ఇచ్చే ఇళ్ల స్థలాలు, అమ్మ ఒడి ఇలాంటి పథకాలు, రాజకీయంలో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, జిల్లా అధ్యక్షులు కమిటీలు వేసి కూడా ఈ రోజున ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశాన్ని, ఇన్ని అవకాశం ఇస్తున్నా మా జగనన్న మళ్ళీ జగనన్న పాలనే రావాలి, జగనన్న పాలనే ఉండాలని ఇక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కోరుకుంటం జరుగుతున్నది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ బీజేపీ తెలుగుదేశం పార్టీల దత్తపుత్రుడైన ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజలకి ఈ సంక్షేమ పథకాలు జగన్ అందజేసే కనిపిస్తున్నాయో అర్థం కావట్లేదు. ఈ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ నాయకులు ప్రభుత్వమే విమర్శ కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టారు. వ్యసనాలకు బానిసలై దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న 2 యువకులను అరెస్ట్ చేసినట్లు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట డీఎస్పీ కేవీ రమణ తెలిపారు. అంబాజీపేట పోలీస్ స్టేషన్లో నిందితులను విలేకరుల సమావేశంలో హాజరుపరిచారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వరుస దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న రాజోలు మండలం సావరం గ్రామానికి చెందిన కట్ట అర్జును, కాకినాడ జగన్నాథపురానికి చెందిన ధర్మాడి దుర్గాప్రసాద్ను రాజోలు మండలము గేదాడ వద్ద అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. వీరి వద్ద నుంచి 3.81 లక్షల రూపాయల నగదు, 7.40 రూపాయలు విలువ చేసే 19 సావర్ల బంగారము, 3,600 రూపాయలు విలువ చేసే వెండి వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. నిందితులను రిమాండ్ నిమిత్తము రాజోలు కోర్టుకు తరలించామని అన్నారు. నిందితుల అరెస్టులో కీలక పాత్ర పోషించిన పి గన్నవరం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రశాంత్ కుమార్, నగరం ఎస్ఐ జానీ పాషా సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు. ఈ జిల్లాలో ఈ ప్రాపర్టీ అఫెన్స్లో అవుతున్న ధర్మంలో మా ఎస్పీ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మా సిఐ గారు, గన్నవరం సిఐ గారు, అలాగే నగరం ఎస్ఐ ప్లస్ క్రైమ్ పార్టీ అండ్ మా లోకల్ ఫోర్స్ అంతా కూడా స్పెషల్ పార్టీగా తిరిగి వీరు ఒక 2 పాత నేరస్తులు కట్ట అర్జున్ అండ్ ధర్మాడి దుర్గాప్రసాద్, వీరిద్దరు కూడా గతంలో చాలా కేసులు ఉన్నాయి వీరి మీద. వీరిద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీరి దగ్గర నుంచి 3,80,000 నగదు, అలాగే సుమారు 150 గ్రాములు బంగారం, అలాగే 3,600 రూపాయలు విలువ గల సిల్వర్. ఈ మొత్తం ప్రాపర్టీ టోటల్ అప్రాక్సిమేట్గా 11.25 అంటే 11,25,000 సుమారు ఉంటుంది. ఇది మా మొత్తం 6 కేసుల్లో ఉన్న ప్రాపర్టీ రికవరీ చేయడం జరిగింది. అందులో ఒక గ్రేవ్ క్రైమ్ అంటే అది పెద్ద నేరం ఉంటుంది కదా, గ్రేవ్ క్రైమ్ ఒకటి రాజోలులో జరిగింది. అలాగే ఇంకొక కేసు కూడా రాజోల్లో జరిగింది. రెండు కేసులు నగరం పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగాయి. ఒకటి అమలాపురం టౌన్లో జరిగింది, ఇంకొకటి కిర్లంపూడి పోలీస్ స్టేషన్ ఆఫ్ కాకినాడ జిల్లా. ఈ మొత్తం 6 కేసుల్లో వీరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. వీరిని పట్టుకోవడంలో కానీ ఈ రికవరీలో కానీ ఎవరైతే ఈ ప్రతిభ కనిపించారో వాళ్ళందరికీ కూడాను రివార్డ్స్ అందజేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు HC 2605 అండ్ BC 1775, అలాగే నగరం పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది HC 3047, BC 3508, 1413, 3507, అలాగే నగరం ఎస్ఐ జానీ పాషా అండ్ గన్నవరం సిఐ ప్రశాంత్. వీరంతా కూడాను వీరిని పట్టుకోవడంలో చాలా చాకచక్యంగా పట్టుకొని ఈ 6 కేసులు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా మా ఎస్పీ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారంగా చేయడం జరిగింది. వైఎస్ఆర్ జిల్లా పొద్దుటూరు నియోజకవర్గం కొత్తపల్లి పంచాయతీ కూడలిలో వార్డు వాలంటీర్ గోపి అధ్యక్షతన కొనిరెడ్డి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు, కొత్తపల్లి సర్పంచ్ల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు కొనిరెడ్డి శివచంద్రారెడ్డి చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎండాకాలంలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలని గత కొన్నేళ్లుగా పట్టణంలోని
వివిధ ప్రాంతాలలో చల్లటి మజ్జిగ, తాగునీటి చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని అన్నారు. ఇప్పటికీ 6 చలివేంద్రాలు ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ సెక్రటరీ గురుమోహన్, నరసింహులు, యువ నాయకులు కొనిరెడ్డి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, పలువురు వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఏదో ఒకటి చేయాలా, ప్రజలకు చల్లటి మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలనే తలంపుతోనే గౌరవ కలెక్టర్ వర్యులు మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. పంచాయతీలో కూడా మంచి సిలిండర్లు పెట్టాలని ఆ యొక్క ఆదేశానుసారము మేము మా కొత్తపల్లె గ్రామ పంచాయతీలో 3 సిలిండర్లు, ఈరోజు 3వ సిలిండర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. అలాగే ప్రొద్దుటూరులో కూడా 3 పెద్ద సిలిండర్లు ఓపెన్ చేసాం. ఒకటి మజ్జిగ కూడా ప్రతి ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు మజ్జిగ కూడా సప్లై చేస్తున్నాము. మాకు ఈ యొక్క మా ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇవన్నీ చేయడం కూడా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే దాదాపు మజ్జిగ కానీ ప్రతిరోజు నిత్యం 4,000 పైనే జనాలు వచ్చి 4,000 గ్లాసులు కూడా అయిపోతున్నాయి మాకు. అలాగే ఈరోజు ఇక్కడ సిలిండర్ ఓపెనింగ్కు తొలి రోజు మజ్జిగతో స్టార్ట్ చేశాము. చల్లటి మంచినీళ్ళు మినరల్ వాటర్లు పిచ్చులు పెట్టి కూడా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈ కొత్తపల్లి కూడలిలో. ఇక్కడ ఎందుకంటే 4 రోడ్ల కూడలి, ఇటు మీనాపురం పోయే రోడ్డు, ఇటు లింగాపురం పోయే రోడ్డు, ఇటు కానపల్లె కొత్తపల్లి పోయే రోడ్డు, ఇక్కడ జనసంచారం ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రొద్దుటూరు నుంచి వస్తున్నటువంటి వారందరికీ కూడా ప్రజలకు దాహార్తి తీర్చేందుకు మా వంతు సహాయంగా చేస్తామని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంను నడుపుతున్నటువంటి మా అబ్బాయి సచివాలయ వాలంటరీ గోపి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాను. అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి సెక్రటరీ అయినటువంటి గురుమోహను, అలాగే ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయినటువంటి సెక్రటరీ నరసింహులు గారు, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీడియా మిత్రులు కూడా. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ బాబు యువగలం పాదయాత్రలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ శివనాథరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే, తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జమ్మలమడుగు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జు చదిపిరాళ్ల భూపేష్ సుబ్బరామిరెడ్డి, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు వారిని కలిసి పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ప్రతి పాఠశాల, ప్రతి కార్యాలయంలో సైబర్ సురక్షతో ఎంతో మేలు. హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుల సూచన. ప్రజలకు ఉత్తమ సేవలందిస్తూ పోలీస్ శాఖ ప్రతిష్టను పెంచండి. బదిలీపై వెళ్తున్న ఐజీ త్రివిక్రమ్ వర్మ హితవు. ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధికి ఆకర్షితులై బీఆర్ఎస్లో చేరికలు. దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే రమావత్ రవీంద్రకుమార్ స్పష్టీకరణ. అయ్యప్ప పాలక కమిటీలో అక్రమ మార్గంలో సభ్యత్వం. కొత్త సభ్యత్వం తర్వాతే పాలక వర్గం ఏర్పడాలని వ్యతిరేక వర్గం వాదన. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్, లక్ష్యం సమాజహితం.